जय गुरु जय श्री राधे निताई गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आम जो पवित्र भाववाणी से ठाकुर अनुकूल चंद्र आलोचना करुचे से आलोचना भितर को जीवा पूर्वर से गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करी आमे से राधाकांत चरणारविंद निजर मति को समर्पण करदे आज जीवा से ठाकुर अनुकूल चंद्र जो गुरु रूप में आसिले धरा धाम को शिक्षा दे गले कौन कले आम जीवन में ठाकुरत्व जाग्रत हम। ठाकुरत्व जाग्रत हम माने ठाकुर अन्य कौट गोटे अच्छा जाग्रत हम ना आम भितर समस्त भितर जो आत्मा रामटी अच्छा आत्मा राम आत्मस्वरूप भाव जो राम माने से भगवान विराजित अच्छा प्रत्येक घटरे प्रत्येक जीव सत्ता भितर अणु परमाणु से भगवान दिव्य भावना बा भगवान पूर्ण रूप से अच्छा समस्त घट घटरे अत्र तत्र सर्वत्र हरि समाना भगवान समस्त जगार पूर्ण रूप से अच्छा तेणु ये ठाकुर केवल आसिले शोई पड़ी आमर से जो जीवात्मा को परमात्मा सहित मिसई देवाई क्यों भाव में ठाकुरत्व जागृत हो निज भितर आम भगवान को ठाकुरत्व जागृत हो मैंने निज भितर आत्मदर्शन करवा भगवान को तापाई निश्चिंत भाव में भक्ति आवश्यक। भक्ति पुणी क्या पाखे रहा जे भक्त तारी पाखे ही भक्ति रहा से केते जन अच्छा कौन ना सुनाटा को आज्ञा गोटे सुनाटा जो शुद्ध करने कौन हुए ना आउटा हो चले जेपर्यंत भितर किसी जो अलिया आवर्जना रही जाए मली धूली रही है सी न बाहरला पर्यंत आउटा जाए तापर से शुद्ध सुना होकर बाहरी आसे से आम जीवन में आम जो दुख भोगुचे सुख भोगुचे कसटी पत्थर भितर आमको ठाकुर आमको घसुंच घसी 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 आमको पूरा चिकण कर दौरान जमती मूर्तिटे गढ़ा हवा पूर्वर ताकू से मिस्त्री तापर गोड़ थोईकरी झाड़ा पोछि दौथिबो ये करथिबो बहुत कष्ट बाड़े बाड़े करे जितेबाला से गोटे विग्रह रूप प्रभुंर विग्रह श्री विग्रह हो जाती भगवान जेकोसी गोटे विग्रह से तैयारी कर दियंती अंकन कर दियंती तापर लोक मैंने पाखे फूल थोई से विग्रह पाखे मूर्ति विग्रह पाखे मुंडिया मारती तेणु भगवान आमको कसटी पथर घसी घसी दियंती क्यों भाव में गोटे भक्त भितर भक्ति हे से जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार यही सब कथा रहा से सदाचरण भितर देकर कौन ना आम पारिपार्श्विक आम परिवार आम निजर समस्त जो उन्नति कल्याण दिगरे आम मनटी धाई जाए से भितर टिके नाकुर भक्ति अंकुरोद्गम हुए तापर धीरे 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 जो भल पाइबा समस्त भितर से गोविंद को दर्शन कर भल पाइबा आरंभ हो जाए से भक्ति धीरे 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 धार काया विस्तार करने को लगे। तेणु ठाकुर जो आमर जो दीक्षा पत्र आपण मैंने पाइबे जो दीक्षा नेला जो कागज खंडिक दिखाई भितर देखिए सब जिनस लिखाई मोर पारिपार्श्विक एक सेवार लगे जिते आम आमर गोटे भोज्य दि जाए इष्टवृत्ति पठेला पर से दिन भी गोटे भोज्य दि जाए न दि जाए अच्छी नियम किंतु आम से पालुने आम हूँ सुविधावादी सहजवादी हो गले से कहले जे मुहरे कहे मु हूँ शुद्धात्मा शुद्धात्मा किंतु भितर कौन हुए ना गरल माने भितर से साप पर चोट मारुथ कि बाहर से पूरा भल होकर रही से भाया लोक जीवन में केवे भक्त हो पारे। आउ गोटे कहते कौन ठाकुर कहले भक्ति भक्त परिका आउ कहीं आत्मीय स्वजन नहांती तेणु ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे तोर तनु भगवान चरण कमल को आम जिते ध्यान करवा जिते पाखे मन लगुना जो प्रथम प्रथम मन लगे न लगे कौन है ना क्या गोटे धूपकाठी अच्छी गोटे धूपकाठीटा जली जाइए आम पाखे डीएसएल ना माने बर्तमान आम पाखे गुरु नहांती स्वदेह नहांती उदाहरण स्वरूप कहूँ आम पाखे गुरु स्वदेह नहांती सपोज आपण मैंने बर्तमान दीक्षा नहीं आप कौन ठाकुर अनुकूल चंद्र अच्छा से स्वशरीर अच्छा नहांती तेणु आपण बाहर छाड़गले क्या ना जड़े भक्त को सी आज्ञा जेको संप्रदाय रही था आपंकर जो राधा तत्व दिगला से तत्वटा तो आप जानापी तो व्याकुलित हवा दरकार कहीं दीक्षार से कथा ही तो अच्छी तेणु से जो तत्वटे दिगला आप जलिबा को सक्षम हो पारे आपण कौन सी जलुंट सागर आप घसी हो धूपकाठीटा को गोटे धूपकाठी आ गए धूपकाठी सागर घसीदे कौन ना कि समय पर से धूपकाठी भी निआ लगी जाए तेणु ये ठाकुर कहले कौन ना जहाँकि भागवत कहला कौन ये भक्त भगवान दुहे अभिन्न हृदय
ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିନା କେବେ ଭାବ ନ ହୋଇ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିନା କେବେ ହେଲେ ଭାବ ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରପିଢ଼ିକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରପିଢ଼ିକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ସବୁ ଗୋଟିଏ 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 ଆମେ ସବୁ ଆସିଛେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଭକ୍ତ ହେଇକିରି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତର ଦେଇକିରି କଥା। ଆଉ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଆସିବ କେତେବେଳେ ନା ଭଜନ କଲେ। ନା ଭଜନ କେତେବେଳେ କରିହେବ ନା ଭୋଜନ ଠିକ୍ସେ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଭଜନ ଠିକ୍ସେ ହେବ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ ମଟନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇପାରିବା, ମନ କ'ଣ ହେବ? ମନ ଆଉ ଭଜନରେ ଲାଗିବ? କାହିଁକିନା ଆମ ପେଟଟା କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। କ'ଣ ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିବା, ଯିବା। ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆପଣା ଚାହିଁ ଭକ୍ତି ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ମାୟା ପିଶାଚିନୀର କୋଳେ, ସିଏ ପୁଣି ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବ କ'ଣ ନା ପିଶାଚିନୀର ବେକକୁ ଚିପିକିରି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାହାରିକିରି ଆସିବେ। ଭକ୍ତି ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମେ ମନଟାକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା, ମନଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ମୁଁ ବି କେତେଥର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲି ନା କ'ଣ, ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ହିଁ ମନେ କରିଲୁ ତେବେ ପୁଣି ଜାତି କ'ଣ? ନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ରହିଛି ନା ଏ ଜାତି କଥା ସବୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନରୁ ଫାନ୍ଦି କହୁନାହିଁ, ଏଇପଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ପେଜଟାକୁ ହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରସାଦ ହିଁ ମନେ କରିଲୁ ତେବେ ପୁଣି ଜାତି କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ମନେ କରିଲୁ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରସାଦକୁ ଅବମାନନା କରାହୁଏ। ଛି ଛି, ଆରେ ଭୀଷଣ ଭୀଷଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅବମାନନା କଲେ ମାନେ କ'ଣ, କିଏ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାରା ହେଲା, ତାର ମାନେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥାଏ, ପ୍ରସାଦରେ କିଛି ଛୁଆଁଛୁଇଁ ନଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ଆଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ଲାଗି ହେଇଗଲା ସେ ତ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଠି ଛୁଆଁ ରହିଲା କ'ଣ ଅଛୁଆଁ ରହିଲା କ'ଣ? ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇକରି ଆମେ ହଜାରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲେ ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପାପ ଥିବ, ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାପ ଧୋଇବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିକିରି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାଇକରି ଗାଡ଼ିଆରେ ବି ସିଏ ଯଦି ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଆସିଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଟପିକ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତି ଟପିକ୍ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ମହାନ ହେବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ନମ୍ର ଓ ବିନୀତ ହୁଅ। ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ତାହା ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଭଲ। ତୋର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତୁ ଭକ୍ତ, ଏହି ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ନ ପାରିଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ତା ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମେ। ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର, ଚିତ୍ତ ବା ମନ ବା ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାମ ଅହର୍ନିଶି ନାମ, ଉଷାଇ ନିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲାଏ ଫେରାଏ ଜପ, ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ମୃତ କରାଏ। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ନାମ, ପୁଣି ନାମ ପରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ କାମନା କ'ଣ ନା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଯିବା, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯିବା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରହିଲା କାମ ବା କର୍ମ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା, କାମନା, ଏ ଯେଉଁ କାମ ଭିତରେ ବି କର୍ମ ଗୋଟେ ଗଲା, ପୁଣି କାମ, ଆଶା, ଇଚ୍ଛା, ଆକାଂକ୍ଷା, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁବି ନା କେଉଁ ଭଳିଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି, ଆହୁରି ସେବା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଲାଗିବି। ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର, କାମନା ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବି। ଏମିତି ଧୀରେ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ ଭିତର ଦେଇକିରି, ନାମ ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ ଧୀରେ 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 ମନଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ମନଟା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମନ ଭିତରେ ପାପ ଥିବ
ପାପ ଆସି ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପର ଠାଣିଆ କଥା ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହସିକିରି ଉପର ଉପରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭିତରୁ ବି ଚେର କାଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଅରୁଆ ଖାଇ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ମାଳା ତିଳକ ଧାରଣ କଲେ କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି। ଅରୁଆ ଖାଇ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଅରୁଆ ଖାଇପାରିବେ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାଳା ତିଳକ ଆଣିଲେ, ତିଳକଟେ 10-20 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ମାଳାଟେ ଆଣିଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ଟଙ୍କା 200-300 ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାଳାଟେ ତିଳକଟେ ଧାରଣ କରିଦେଲେ, ଲଗେଇଦେଲେ, ଭଜନରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭଜନ ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା ଯେଉଁ 15 ସେକେଣ୍ଡର, ପୁଣି ସବୁ କାଢ଼ିକିରି ଥୋଇଦେଲେ, ପୁଣି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉଣିଆ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିଟା ସେଭଳି ହେବନି। ଭୁଜ ପ୍ଲସ୍ 3 ଅହର୍ନିଶି ଭଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକରି, ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ମନନ କରିବା, ପଠନ କରିବା, ପାଠନ କରିବା, ଯୋଜନ କରିବା, ଯାଜନ କରିବା, ନିଜେ ଶୁଣିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବା, ଯୋଜନ ଯାଜନ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ାଇବା, ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଠାକୁର କହିଲେ ନା, ଯଦି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପଚାର, ସେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ, ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଲ ଯେହି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ, ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଲ ଯେହି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶିତ, ଅପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯାହା ହୋଇତେ ଅବିଦ୍ୟା ବିନାଶ ଯାତେ, ବେଦେ ଗାଏ ଯାହାର ଚରିତ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ 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 ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତର ଦେଇକରି ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ହିଁ ଭକ୍ତିଟା ଆପଣା ଛାଏଁ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ମନ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନା ନାମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ଆସିବ। ଆଜି ବସିକିରି ରାମ 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 ହେଉଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା ଦରକାର। ମାନେ ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୟୂର ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର। ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ନାମଟା ସେତେବେଳେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଧୀରେ 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 ଆପଣା ଛାଇ ଆସେ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟ ସହକାରେ ହୁଏ, ସେଇଠି ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଜ୍ଞା କୃପା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଭକ୍ତି ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେଉଁ କୃପା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆମ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସେ ଅର୍ଥଟାକୁ ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିବା, ସେ ଅର୍ଥ ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭୂତ ଖାଇବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୂତ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନାମଟା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ନାମଟା ଆମେ ଜପିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ? ନାମ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଭାବ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଭାବ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେ ହିଁ ଏପାରିର ବନ୍ଧୁ ମୋର, ସେପାରିର ବନ୍ଧୁ, ପରାଣର ବନ୍ଧୁ ମୋର ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାମରୁ। ନାମ ଆସିବ କେଉଁଠି? ନାମର କର୍ମ ଭିତରୁ। ଆମର କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନାମଟା ହେଇପାରିବ। ଆମର ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନହେଲା, ନାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତର ଦେଇକରି, ନାମ ଭିତର ଦେଇକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବା, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା। ଆଉ ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭକ୍ତି ବିଷୟଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। କାଲି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ? କାଲିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଠାକୁର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତିଟା ତ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ନ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ଆସିବନି। ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କରିବି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅପରେସନ୍ କରିଦେବ? ତା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଅପରେସନ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର।
ଶିକ୍ଷା କଲେ ତ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ଥିଓରି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ନିତାଇ ଗୌର, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ରାଧେ।